ప్రేమమయుండు శ్రీధరుడు ప్రేమయ ఆతని దివ్య రూపము. ప్రేమయ సర్వరూపముల ప్రీతిగ తారక మంత్రము. తత్ప్రేమరవంతయైన వివరింపగలేక జగంబునందు తత్కామిత సత్పదార్థము ఎటు కాంచగ నేర్తురటయ్య మానవా. తత్పదార్థము ఎటు కాంచగ నేర్తురటయ్య మానవా. మానవా. God is full of love. Love is His divine form. Love is also the Taraka mantra of all divine forms. Unable to describe even a small fraction of this love, O man, how can you see the good things and the good thoughts in this world? ఇనుము విరిగనేని ఇమ్మారు ముమ్మారు కాల్చి అతుకవచ్చు కమ్మరిడు. ఇనుము విరిగనేని ఇమ్మారు ముమ్మారు కాల్చి అతుకవచ్చు కమ్మరీడు. మనసు విరిగనేని మనసు విరిగనేని మరి చేర్పగలరటయా. మనసు విరిగనేని మరి చేర్పగలరటయా. సత్యమైన బాట సాయి మాట. సత్యమైన బాట సాయి మాట. If a piece of iron is broken, the blacksmith can heat it twice, 3 times and put the pieces together. If the mind is broken into pieces, can they put the pieces together? This is the path of truth, the word of Sai. ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని యుగముల కంటే తరించుటకు కలియుగమే సులభ మార్గమని కూడాను అనేక శృతులు స్మృతులు కూడాను వర్ణిస్తూ వచ్చినవి. Prema Swarupas, of all ages, that the Kali Yuga is the easiest age in which you can get liberation has been said by all the Shrutis and the Smritis. హరేర్ నామ ఇవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ గతిరన్యథ. కలియుగం నందు సంకీర్తన చేర్చని స్మృతి యొక్క ప్రమాణము. It is the authority of the Shruti which says that in Kali Yuga, by singing the name of the Lord, one can be liberated and one can attain moksha. పవిత్రమైనటువంటి పరమాత్ముని యొక్క కీర్తనం శ్రవణం చేతనే హృదయానందం కలుగుతూ ఉంటుంది. By singing the name of the Lord and by listening to the name of the Lord, one can get sacred devotion out of these two practices. నవవిధ మార్గములు యందు ప్రధానమైనటువంటిది కీర్తనం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడాను మనం గుర్తించుతూ వచ్చాం. We have also been recognizing that in all the 9 paths of devotion, to be able to sing the name of the Lord is the best. సమ్యక్ కీర్తనం ఇది సంకీర్తనం అని.
The word, హృదయముతో విచ్చలవిడిగా హృదయానందముగా నిర్భయముగా నిరాటంకముగా భగవంతుని యొక్క నామమును ఉచ్చరించడమే సంకీర్తనము అని కూడాను దీనికి సార్థక నామం. the word Sankirtan can be explained and expanded by saying that it consists of uttering the name of the Lord loudly and without fear and without obstruction and continuously. ఒక వ్యక్తి కీర్తనం చేయటం చేతనే తాను మాత్రమే తరించగలడు. సంకీర్తనం అనగా 10 మంది కూడి చేరి నామ సంకీర్తన చేయటంలో ఇది విశ్వమునే తరింపచేస్తుంది. If one individual participates in Sankirtan and sings the name of the Lord, he will be liberated. But if a group of people join together to perform the Sankirtan, such Sankirtan will liberate the whole group and the entire world. కీర్తనమునకు సంకీర్తనమునకు చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది. There is a big difference between Kirtan and Sankirtan. కీర్తన ఒక వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క ఆనందము. Kirtana refers to individual happiness. సంకీర్తన విశ్వవ్యాప్తిని గావించే ఆనందము. Sankirtan spreads this happiness throughout the world. ఇట్టి సంకీర్తన యందు 4 విధములైనటువంటి మార్గములను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. In such Sankirtan, it has been established that there are 4 different types, 4 different paths. మొదటిది గుణ సంకీర్తన, The first one is Guna Sankirtan. రెండవది లీలా సంకీర్తన, The second is Leela Sankirtan. మూడవది భావ సంకీర్తన, The third is Bhava Sankirtan. నాలుగవది నామ సంకీర్తన. The fourth is Nama Sankirtan. అయితే ఈనాటి మానవుల యందు లేక సాధకుల యందు కీర్తనమనగా ఏమిటి, సంకీర్తనమనగా ఏమిటి, ఇందులో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి, విశిష్టత ఏమిటి అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు. But in the minds of the people and the sadhakas today, they are unable to get the meaning of the word Kirtan, the meaning of the word Sankirtan, and the difference between these two. అర్థము తెలియనటువంటి యొక్క గానమునందు, అర్థము తెలియనటువంటి సంకీర్తన యందు తాత్కాలిక ఆనందమును మాత్రమే అనుభవిస్తున్నారు కానీ హృదయానందమును అనుభవించడానికి తగిన అవకాశమును అందుకోవటం లేదు. In the songs, the meaning of which one does not understand, and in Sankirtan, the meaning of which one does not understand, one gets only temporary happiness, but not happiness with the depth of his heart. మొట్టమొదటిది గుణ సంకీర్తన. The first one is Guna Sankirtan. ఇది కేవలము భక్తుని యొక్క భావోద్రేకంతో ఎలువడినటువంటిదే కానీ గుణ సంకీర్తన అనేటువంటిది ఇది ఏమాత్రము అర్థం లేనటువంటిది. This kind of Sankirtan, Guna Sankirtan, comes only from the thoughts of the devotee, but it is meaningless. కారణమేమనగా భగవంతుడు గుణాతీతుడు. The reason is God is above gunas, is above quality. గుణాతీతమైనటువంటి యొక్క భగవంతుని యందు గుణములను కల్పించి దానిని కీర్తన గావించటము భక్తుని యొక్క కేవలము భ్రాంతి మాత్రమే కాని ఇది సత్యము కాదు. Creating qualities in God who has no qualities and thereby singing in praise of those qualities is only an imagination of the devotee and cannot be a fact. నిత్యానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాదేక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలం అచలం సర్వదీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం అని ఉచ్చరిస్తూ ఈ త్రిగుణరహితమైనటువంటి యొక్క దైవత్వమునందు గుణములను కల్పించుకోవటము కేవలము భక్తుని యొక్క బలహీనతని చెప్పవచ్చు. We utter and describe God as one who has no qualities, not one of the 3 qualities, one who is above all thought, and give these qualities to him can only become the weakness of the devotee and cannot be. ఇది భక్తుని యొక్క సంతృప్తి మాత్రమే చేకూరుతుంది. ఆ సంతృప్తి కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటి సంతృప్తియే. This gives only satisfaction to the devotee. Even that satisfaction is momentary. ఇలాంటి తాత్కాలిక ఆనందం నిమిత్తమై సాధకులు అనేక విధమైనటువంటి శ్రమలకు ఓర్చి తన జీవితం నందున్నటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక దైవత్వాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోనలేక తమ జీవితాన్ని వ్యర్థము గావించుకుంటున్నారు. Many sadhakas
wanting to get this temporary satisfaction and happiness, or spending their time and life without understanding God and without knowing what kind of Sankirtan is appropriate. ఇక రెండవది లీలా సంకీర్తన. The second one is Leela Sankirtan. జగత్తంతైకుడును భగవంతుని యొక్క లీలని. The entire creation is God's Leela. సృష్టి స్థితి లయములు అన్ని కూడాను భగవంతుని యొక్క లీలని. Creation, maintenance and dissolution are all God's Leelas. ఒక్క నిమిషమునందు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క మార్పులను సంభవింప చేసుకోవచ్చు. In one moment, you can see many changes coming about. ఐశ్వర్యమిప్పించు అంతా నాదనిపించు క్షణములో జగమెల్ల ఎంతో వింతగా మార్చు ఈశ్వర సంకల్పం ఎవ్వారెరుగుదురు ఏ నిమిషమెట్లుండును. In one moment, He can make you feel that the entire universe is yours and it is at your command. In the next moment, it can disappear altogether. How can anyone understand or describe how Ishvara's Sankalpa is going to take place? అది నిజనగనేల పిపీలకాది బ్రహ్మ పర్యంతము నీవే అది ఎరుంగరు మదిగలంగరు ముదము చెందరు భువని కొందరు వివేకమున వర్తించదెన్నికలు విర్రవీగదరు కానీ చివరికి మేలకి అది సంభవించును తెలియజాలరు ఎంత వారలైనా. In the same manner, from the smallest thing in this world to the biggest creation, one can feel that it is all God's or it is under your control, but no one will understand what in the end will be the result. How can anyone know what is going to be? సమస్త సృష్టి కూడాను లీలా స్వరూపంగా ఉండినప్పుడు భగవంతుని యందు కొన్ని మాత్రమే లీలను కల్పించి ఇది భగవంతుని లీలని ఉచ్చరించడము ఇది కూడాను కేవలము భక్తుని యందు ఉన్నటువంటి బలహీనత మాత్రమే. When the entire creation is God's Leela, to create and say that a few of them are God's Leela and sing in terms of Leela Sankirtan is also a devotee's ignorance and weakness. ఏది చేసినా మంచి అయినను చెడ్డ అయినను భగవంతుని యొక్క లీలని. Whatever is done, whether it is good or bad, it is God's Leela. ఆ విధమైనటువంటి సమత్వాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకున్నప్పుడే దైవత్వం యొక్క సత్యత్వం కూడా నువ్వు గుర్తించడానికి అర్హులమవుతాము. It is only when we can promote that kind of equal attitude to good and bad, we will be able to understand the truth of God, the truth behind. ఈనాడు సాధకుని యందు మంచి జరిగినా సంతోషమే, లేక ఏమైనా చెడ్డనా నష్టమా కష్టమా జరిగినా దీనికి విరుద్ధమైన భావములు వివరించుకుంటూ పోతుంటాది. The sadhaka of today is happy if some good comes out. But if some bad comes out, at once contrary thoughts and ideas come in the mind of the sadhaka. ఇది సత్యమైన భక్తుని యొక్క గుర్తులు కావు. These are not the symptoms of a true devotee. న సుఖార్ లభ్యతే సుఖం, సుఖము నుంచి సుఖము లభించుతుందనే అనుకోవటము ఇది కేవలము వెర్రితల్లి యొక్క భావము. To think that happiness can come out of happiness is to be very foolish. కనుకనే మనము దుఃఖముల నుండి ఆనందమును అందుకునేటువంటి యొక్క ప్రయత్నములకు సంసిద్ధులమై ఉంటుండాలి. So we should be prepared to get happiness out of trouble and sorrow. కనుక భగవంతుని యొక్క లీలాగుణ విశేషములను కీర్తించటంలో ఇది కేవలము భక్తుని యొక్క భ్రాంతి అని కూడా చెప్పవచ్చు. It follows that to describe God's leelas in a limited manner is also a hallucination and imagination of the devotee. ఇంకా మూడవది భావ సంకీర్తన. The third one is Bhava Sankirtan. ఈ భావ సంకీర్తన యందు 6 విధములైనటువంటి భావములు ఉంటున్నవి. In this Bhava Sankirtan, there are 6 types of bhava or thoughts. శాంతి భావము, one is Shanti Bhava, సఖ్య భావము, Sakhya Bhava, అనురాగ భావము, Anuraga Bhava, వాత్సల్య భావము, Vatsalya Bhava, మధుర భావము, Madhura Bhava. ఇంకా అన్ని విధములైనటువంటి ఐక్యత భావము. The last one is all kinds of identity, Aikya Bhava. ఈ 6 భావములు ఎందుకును కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క భ్రాంతులుగా చేరి ఉంటున్నవి కానీ దైవం యొక్క సత్య స్వరూపం ఇమిడి ఉండటం లేదు. In all these 6 types of bhava, there is only some kind of an imagination, but not the true quality of God. శాంతి భక్తి, ఈ శాంతి భావం నందు భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు చేయటం. The first one, the Shanti Bhava, to describe the glory of God by his Shanti. భీష్ముడు శాంతి పర్వమునందు భగవంతుని శాంతి రీతిగా గానం చేస్తూ వచ్చాడు.
Bhishma in the Shanti Parva was describing God as a form of Shanti. ఉత్తమ కాలము, ఉత్తమ స్థానము, పవిత్రమైనటువంటి దివ్య దినము లభించాలని ఆయన అన్ని విధముల కూడాను త్యాగం చేసి భగవంతుని యొక్క సంకీర్తనలు యందు తన కాయమును అంకితం గావించుకుంటూ వచ్చాడు. Wanting to have a high and important good day and a good time, in the name of the Lord, he was spending time in describing the Shanti in Shanti Bhava of God. ఇది ఏ ఉత్తరాయణ కాలము అని, సంక్రమణ కాలమని భీష్ముడు విశ్వసిస్తూ వచ్చాడు. Bhishma believed that this good time is the Uttarayana time and it is the time when the sun enters the Makara. కాలస్వరూపుడు, కాల నియమితుడు, కాలాతీతుడు, సర్వము భగవంతుడే ఉండగా మంచి కాలము చెడ్డ కాలము అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయించేటువంటి అధికారం ఎవరికీ లేదు. When God is time itself, when God is above time and moves the time, who has got the authority to decide what is good time and what is bad time? తన యొక్క సంకల్పమే సర్వ సుఖములకు, సర్వ సౌఖ్యములకు, సర్వానందములకు మూల నిలయం. God's sankalpa is the main basis for all happiness and all good things. కనుకనే ఈ శాంతము చేత గానమును ఆచరించి ఒక కాలమునకు భగవంతుని బద్దుని గావించటము ఇది బలహీనత యొక్క లక్షణమే. Again, to sing the glory of Lord with Shanti and wait for good time is the weakness of the devotee. సఖ్య భక్తి, ఇందులో సఖ్యము చేత సంకీర్తన గావించటము. Sathya Bhakti. This is to sing the glory, do the Sankirtan with Sakhya, closeness or friendship. సఖ్యమనగా అర్జునుడు కృష్ణునకు అనేక విధములుగా కూడాను సన్నిహితుడిగా తయారయ్యాడు. An example of this type of bhakti is that Arjuna in many ways has come closer to Krishna. నిరంతరము కూడాను కృష్ణుని సన్నిధియే పెన్నిదిగా భావించుకొని తన కాలమును, తన కాయమును, తన కర్తవ్యాన్ని కూడాను అంకితం గావించుకున్న అర్జునుడు తను కేవలం ఒక విధమైనటువంటి బాంధవ్య రీతిగా కృష్ణుని అనుభవిస్తూ వస్తున్నాడే తప్ప దైవరీతిగా తాను అనుభవించటం లేదు. Arjuna, who regarded to be close to Krishna as the greatest thing, at all times wanted to be near to Krishna, but he regarded his closeness as one of relationship, but not as one of divinity. ఈ సమీపత్వము కేవలము మానవత్వాన్ని మాత్రమే నిరూపిస్తుంది తప్ప దైవత్వమునకు అతి దూరము గావిస్తూ ఉంటాది. Such proximity is connected only with human relationships, but this goes very distant. కారణమేమనగా సులభముగా లభించినటువంటి యొక్క సన్నిధానమును తాను సరిగా గుర్తించుకోలేకపోవడం చేత ఇది కేవలము ఒక బలహీనతగా రూపొందుతూ వస్తుంటాది. The reason for this is the proximity which he attained easily, he is unable to recognize the strength of that proximity. That becomes a weakness. భగవంతుడు ఒక్క పదమును కాని అర్థము లేనటువంటి రీతిగా తాను అందుకోవటానికి అంగీకరించడు. God will never agree to accept even a single word as if it is without a meaning for that word. నిరంతరము అర్జునుడు బావా 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 అని సంబోధించుచున్నటువంటి పదములకు తానుకు సరి అయినటువంటి రీతిగా బావా అనిపించుకోవాలని తాను కూడా తగిన ప్రయత్నం చేశాడు. The way Arjuna used to address Krishna as his brother-in-law, Krishna tried to justify this word of addressing him as a brother-in-law. ఇది కేవలం మానవత్వానికి సంబంధించినటువంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమే తప్ప ఇది దైవత్వానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క అనుబంధము కాదు. This relationship relates only to human nature but not to divine connection. అర్జున, ఈ బాంధవ్యాన్ని నీవు అనుభవించి ఆనందించి అభిలషించుతూ ఉండటం చేత నేను నీకు బంధువునిగానే ఉంటానని తన సోదరి అయిన సుభద్రనిచ్చి పెళ్లి చేసి బావా అనిపించుకున్నాడు. Krishna said, since you have been addressing me as a brother-in-law, that will remain as a human relationship and I will justify it by giving my sister as your wife in marriage, Subhadra. ఈ విధముగా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క సఖ్యభక్తి అనేటువంటిది దైవత్వమును కొంతవరకు మరిపింపజేస్తుంది. In this manner, this kind of bhakti, Sakhya Bhakti, hides and obstructs divinity to some extent. ఇంకా దాస్య భక్తి, ఇది హనుమంతునకు దైవమైన రామునకు ఉండేటువంటి సన్నిహిత సంబంధము. The next one is Dasya Bhakti. A good example for that is the close relationship between Hanuman and Rama. నిరంతరము కూడాను రామసేవ యందే తన కాయమును అంకితం గావించుకుంటూ వచ్చాడు హనుమంతుడు.
At all times, Hanuman dedicated his body for the service of Rama. ప్రతి రోమము కూడాను రామనామమునే చింతిస్తూ వచ్చింది. Every bit and bit of his body was always thinking only of Rama's name. హనుమంతుడు మాత్రం సామాన్యుడు కాదు. Hanuman too is not an ordinary person. సామాన్య మానవులకు కోటి రూపమును మాత్రమే తాను దర్శింపజేయగలుగుతున్నాడే తప్ప హనుమంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యమును కూడాను భక్తి ప్రపత్తులు కూడాను లోక వ్యాప్తి గావించినటువంటివి. For ordinary people, he appears in the form of a monkey, but his abilities and his devotion have reached a world stature. 64 విద్యలు కూడాను పవిత్రంగా ఆర్జించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. Hanuman acquired all the 64 branches of learning. ఈనాడు మనం 1-2 విద్యలను అభ్యసించినంత మాత్రమే తల తిరిగి మించిపోగుచుంటుంటాము. Today, as soon as one acquires one branch of learning, he becomes giddy and proud. ఈ లౌకిక విద్యల చేతనే మన తల తిరిగి తిక్కవారుగా మనం తయారైపోతుంటాము. With these worldly branches of learning, we become proud and we get a reeling head. అనంత వేదముల యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా గుర్తించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. Hanuman is one who had recognized the meaning and the essence of all the Vedas. 6 శాస్త్రములు కూడా వల్లించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. He was one who could get by heart all the 6 shastras. పైశాచిక భాషను కూడా అభ్యసించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. He learned the language called the Paisachika language. కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత చెప్పుతుండగా పతాకమునందుండి పైశాచిక భాష లోపల భగవద్గీతనంతా లిఖించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. Hanuman was on the flag when Krishna was teaching Bhagavad Gita to Arjuna, and he wrote the entire Bhagavad Gita in the Paisachika ఈ language. పైశాచిక భాష ఎందున్నటువంటి భగవద్గీతని ఆధారంగా చేసుకుని వ్యాసుల వారు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతం నందు లిఖిస్తూ వచ్చాడు. Vyasa, basing himself on this Paisachika Bhagavad Gita, he wrote in Sanskrit the entire Bhagavad Gita. అట్టి బలవంతుడైన విద్యావంతుడైన గుణవంతుడైన హనుమంతుని యొక్క తత్వము భగవంతునికి అర్పితం గావించుకుంటూ వచ్చింది. Such strong, such educated and such cultured person like Hanuman, he dedicated his own aspect to the God. రాముని యొక్క విషయమునందు ఏ కించిత్తైనా కూడా అహంకారం అతని యొక్క దేహమునందు కాని మనసునందు కాని బుద్ధినందు కాని ఎక్కడే గాని కనిపించటం లేదు. In regard to Rama, any kind of ego, either in his thought or in his action or in his word, can never be seen. అహంకారము సర్వ పతనమునకును మూల కారణము. This ego is responsible for all kinds of degradation. కనుకనే లంకలో ప్రవేశించి అశోకవనంలో సంచరించుతున్నటువంటి సమయమునందు రాక్షసులందరూ ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి ఈ వింత కోటి, ఈ వింత స్వరూపం ఎవరు అని, ఎవరయ్యా నీవని ప్రశ్నించారు. When he entered Lanka looking for Sita, the demons asked him, what is this peculiar form of a monkey? Who are you and why have you come here? శాంతి వచనములతో దాసోహం కోసలేంద్రశ్చ, నేను శ్రీరామచంద్రుని యొక్క దాసుడను అని తాను వర్ణిస్తూ వచ్చాడు. With quiet and peaceful words, he described himself as the dasa, the servant of Sri Ramachandra. తన వచనమునందు కూడాను దాసత్వమే, తన ప్రవర్తన యందు దాసత్వమే. There was service even in his words. There was service even in his conduct. మనసునందు కూడాను దాసత్వమే. In his mind too, it was filled with service. మనోవాక్ కర్మముల యందు దాసత్వమును అనుభవించడం చేత త్రికరణ శుద్ధి ఏర్పడింది హనుమంతునకు. Since he experienced and exhibited service in his thought, in his word and in his deed, we say Hanuman has got Trikarana Suddhi. ఇటువంటి త్రికరణ శుద్ధి కలిగినటువంటి హనుమంతునికి కూడాను ఈ దాసత్వం అనేటువంటి దీంట్లో కేవలము దేహ సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యమును మాత్రమే పెంచుకుంటూ వచ్చాడు. Even in such a case of Hanuman, who had all the Trikaranas filled with service, he too promoted only bodily connection. రామ అంటే ప్రీతి తప్ప మరొక కృష్ణ అంటే కూడా అతను ఇష్టపడేటువంటి వాడు కాదు. He used to be very pleased with the name Rama, but he was not so pleased with the name of Krishna. ఇది సంకుచితమైనటువంటి బుద్ధి. This is a narrow idea. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావం ఉండటం చేతనే ఒక నామమును అభిష్టించటము, మరొక నామమును ద్వేషించటము, ఈ రెండింటి యొక్క ఫలితం చేతనే హనుమంతుని యొక్క
దాస్యభావం కూడాను అంత పవిత్రమైనటువంటిది కాదని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Because of such a narrow idea, and to like one name and not like another name, it demonstrates Hanuman's Dasya Bhakti to be a very limited one. వేదమునందు సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సర్వనామములు కూడాను సర్వ రూపములు కూడాను దైవం యొక్క స్వరూపములే అనేటువంటి సత్యాన్ని బోధిస్తుండే సమయమునందు ఇక్కడ రామనామమునే అభిష్టించి కృష్ణనామమును విరుద్ధము చేసుకోవటము ఇది సంకుచిత బుద్ధి కాక మరేమిటి? While the Vedas have been telling us that all the 1,000 names and all the 1,000 forms belong to God, to think of Rama's name as the only one and not to accept Krishna as a suitable name, is this not narrow idea for Hanuman? ఇక్కడ కూడా సమచిత్తము లేకపోవటం చేతనే హనుమంతుడు కొన్ని కష్టములకు గురి కావాల్సి వచ్చింది. For Hanuman too, since he had not an equal attitude to all these names and forms, he was also subjected to. అందువలననే ఒకే జన్మములోనే హనుమంతుడు కూడా తరించలేకపోయాడు. This is the reason why in one birth Hanuman could not liberate himself. ఏ తర్వాత దాస్య భక్తి కూడాను అంత పవిత్రమైన పూర్ణమైనటువంటిది కాదని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Be that as it may, it establishes that Dasya Bhakti also is not a totally acceptable type of bhakti. ఇంకా నాలుగవది వాత్సల్య భక్తి. The fourth one is Vatsalya Bhakti. ఈ వాత్సల్య భక్తి యశోద తరం. An example for this Vatsalya Bhakti is Yashoda. ఆమెకు పెట్టిన పేరు తప్ప పుట్టిన పేరు తప్ప అన్య పేరు తాము అంగీకరించేటువంటిది కాదు. She would not accept any other name except the name which was given at birth by her. గోపాల 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 ఈ పేరు తప్ప అన్య పేరులు తాను ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించదు. The only name which she accepted was Gopala. No other name was accepted by her. ఒకానొక సమయంలో ఉద్ధవుడు మధుర నుండి వచ్చి యశోద గృహము ముందు దిగి కృష్ణుని యొక్క క్షేమ సమాచారం తెలపడానికి వచ్చాడు. On one occasion, Uddhava came to Yashoda's home and came to describe the flourishing nature of Krishna. ఆతురతతో యశోద పరిగెత్తి వచ్చి ఉద్ధవ నా గోపాలుడు బాగున్నాడా, నా గోపాలుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, నా గోపాలుడు ఎప్పుడు వస్తాడు అని అనేక విధములుగా కూడాను ప్రేమతో తాను ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తూ వచ్చింది. Yashoda came running anxiously and asked Uddhava, is my Gopala well? Will you tell me the well-being of Gopala? So she asked a series of questions. When is he coming? When is he going to come here? ఈ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్న సమయంలో ఉద్ధవుడు శాంతముతో ఆహా యశోద తల్లి, ఆ మధురాపుర విహారుడు, ఆ గోపికా మానస సంచారుడు ఆనందంగానే ఉంటున్నాడు తల్లి అన్నాడు. While Yashoda was asking such questions, Uddhava very quietly and peacefully said, the one who lives in Madhurapura, the one who pleases the Gopikas, he is doing very well. యశోదకు కోపం వచ్చింది. Yashoda became angry. ఎవడా మధురాపుర విహారుడు, వాటితో నాకు సంబంధం లేదు. Who is it that lives in Madhurapura? I am not concerned with. గోపికా మానస సంచారుడు ఎవడో నాకు తెలియదు. I do not know who fills the minds of the Gopikas. నా గోపాలుడు బాగున్నాడా? I asked, is my Gopala well? ఈ విధముగా కేవలం సంకుచితమైనటువంటి భావము చేత తాను పెట్టిన పేరును మాత్రమే ఆకర్షించుకుంటుంది తప్ప అన్య పేరులు ఏమాత్రము తాను అభిలషించటం లేదు. Such a narrow idea makes her accept only the name which she has given and not any other name. కనుక వాత్సల్య భక్తి కూడాను కొన్ని విధములైనటువంటి సంకుచితమైనటువంటి భావం అనే చెప్పవచ్చు. So Vatsalya Bhakti also can be described in some ways as being rather narrow. ఇంకా అనురాగ భక్తి. అనురాగ భక్తి. The next one is Anuraga Bhakti. గోపికల భక్తి. Example is the devotion of the Gopikas. ఈ గోపికల భక్తిని అనేక మంది అనేక రకములైనటువంటి యొక్క వక్రమ మార్గమును అవలంబించి దానిని సక్రమమైనటువంటి సత్యమును గుర్తించలేకపోతూ వస్తున్నారు. The bhakti of the Gopikas has been described many people in a crooked and unconcerned manner, and they do not recognize the truth of that bhakti. ఆ గోపికల భక్తి ఒక వైపున ధర్మ మార్గమును మరొక వైపున బ్రహ్మ మార్గమును సక్రమమైనటువంటి కర్తవ్యాన్ని గుర్తించుకుంటూ వచ్చినటువంటి వారి గోపికలు. The devotion of the Gopikas recognized on the one hand the path of dharma and on the other hand the path of devotion. వారికి దేహ సంబంధమైన భ్రాంతులు కానీ గుణ సంబంధమైన వృత్తులు కానీ వారి చిత్తముల్లో ఏనాడు కూడాను కనిపించలేదు. Their minds were never having
anything concerned with the bodily relationship or anything concerned with the human relationship. కానీ దురదృష్టవశాత్తు గోపికల భక్తి అనేటువంటి దానిని కేవలం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క లౌకికమైన భక్తిగా నిరూపిస్తూ దానిని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చారు. Unfortunately, people have been explaining the devotion of the Gopikas as if it's a worldly attachment and in so many incorrect ways. ఇలాంటి ప్రచారమునకే అనేక మంది కూడాను లొంగి తద్వారా తమ యొక్క భక్తి ప్రపత్తును కూడాను కొంతవరకు పెడమార్గం పట్టించుకుంటూ వచ్చారు. Many people accepting such an interpretation of the devotion of Gopikas have also been making their own devotion take wrong paths. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు జరచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు జరచు. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును. A pest can destroy the whole plant. చీడ పురుగు చేరి చెట్టు జరచు. Similarly, an insect can ruin the entire tree. కుచితుండు చేరి గుణవంతు చెరచును. A narrow-minded man can come and ruin a person who has got a good quality. సత్యమైన బట సాయి మాట, Sai's word is the path of truth. ఇలాంటి కుంచిత బుద్ధులు అనేటువంటి వారు నేటి కూడాను అనేక మంది కలిగి తమ యొక్క అల్ప బుద్ధులను, తమ యొక్క నారో మైండ్ సంకుచితమైన భావములను తాము అనుభవించి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క పెడ మార్గములకు కూడాను మార్గమును ఏర్పరుస్తూ వస్తున్నారు. People who have such narrow ideas and narrow mind, even today, by ruining their own thoughts, they are taking to many wrong paths and wrong interpretations. గోపికల యొక్క భావము పూర్ణ విశ్వాసంతో కూడినటువంటిది. The thoughts of Gopikas are filled with total belief, total faith. తమ యొక్క కర్తవ్యాన్ని గుర్తించుకునేటువంటి యొక్క మార్గమును అనుసరించేటువంటివి. They have always taken a path by which they fulfill their duty. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము. There is one small example for this. భగవంతుడు భక్తులను పరీక్షించగోరి అనేక విధములైనటువంటి యొక్క కొన్ని చర్యలను జరుపుతూ వస్తుంటాడు. God, with a view to test his devotees, undertakes several types. ఈ టెస్ట్ ఎందుకు పెట్టాలి అని కొంతమందికి సందేహము. Some people get a doubt, why should God test us? టెస్ట్ ఎంత త్వరగా పెడితే అంత పై క్లాస్ కు మనం పోతుంటాము. The earlier the test comes to us, the higher we can rise. ఒక పిల్లలు చదువుతుంటారు, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక పరీక్షలు అని పెడుతుంటే కదా ముందు క్లాసుకు తాను పోగలడు. పరీక్షలే లేకపోతే తాను ఉన్న క్లాసు నందే ఉంటుంటాడు. The children who are studying, only when there is an examination and a test, they can move to the higher class. If there is no కనుక test, పరీక్షలన్నీ కూడా మనకు రక్షలుగానే మనం భావించుకోవాలి. we should regard all such tests as protectors to us. ఒకనాడు ఒక గోపిక ఇంటి యందు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి యొక్క సందిగ్ధావతతో కూడినటువంటి ఒక పరీక్ష సంభవించింది. One day, in the house of a Gopika, a very severe test happened. తమ యొక్క భర్త ప్రతి దినము కూడాను ఏ 10 గంటలకో 12 గంటలకో తన ఇంటికి వచ్చి చేరేటువంటి వాడు పొలమును చూచుకొని. It was usual that the husband of that particular Gopika, after looking after his work in the fields, would come late in the night at 10 o'clock. కానీ ఆనాటి విచిత్రం ఏమిటో 6 గంటలకే ఇంటికి వచ్చేసేసినాడు భర్త. Surprisingly, that day, in an inexplicable manner, the husband came at 6 p.m. వచ్చినటువంటి భర్త అలసిపోయినట్టుగా వచ్చి తన పడక గదిలో నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. The husband who came appeared to have been very tired and he went to sleep in his bedroom. గోపిక చూచింది. Gopika looked at that. అయ్యో భర్త అలసిపోతూ వచ్చాడే అని ఆమె కూడాను అతనికి ఏమాత్రం కూడాను తొందరనివ్వకుండా తాను కూడాను దీపములు ఆర్పివేసి తాను కూడాను నెమ్మదిగా పండుకుంది. Gopika thought that the husband was very tired and without disturbing him, she put out the lights and she also went to sleep. ఆ సమయమును పురస్కరించుకొని 7 గంటలకు కృష్ణుడు వచ్చాడు. Using that occasion, Krishna came at 7 p.m. వచ్చి తలుపును తొట్టాడు. He was knocking at the door. గోపికకు భయం వేసింది. The Gopika was afraid. భర్త లోపల ఉన్నాడు, కృష్ణుడు బయట తలుపు కొడుతున్నాడు. తెరచకపోతే కృష్ణుని కోపము, తెరిస్తే భర్త కోపము. Husband is inside.
Krishna is knocking at the door. She was afraid. If she does not open the door, Krishna may get angry. ఈ పరీక్షలో నేను ఏ విధంగా నెగ్గాలని మనసులో కృష్ణునే తలుచుకుంటూ వచ్చింది. She was thinking of Krishna and wanting to know, how can I get over this test? కానీ కృష్ణుడు నటన సూత్రధారి మరింత గట్టిగా కూడా కొడుతూ వస్తున్నాడు. But Krishna plays his game and drama. He was knocking at the door more and more intensely. తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ గోపిక. తాళం పెట్టేటువంటి రంధ్రం ఉంటుంటాది. The Gopika neared the door. There is a hole through which one puts the key and the lock. ఆ రంధ్రం దగ్గరికి వెళ్లి ప్రార్థిస్తూ ఉంటుండాది గోపిక. She went to the keyhole and she was praying. తలుపు తీయునంతలోని తత్తరమది ఏలనోయి కృష్ణ. తలుపు తీయునంతలోని తత్తరమది ఏలనోయి. తలుపు తీతు కొంతసేపు తాళుము కృష్ణ. కొంతసేపు ఆగుము కృష్ణ. Oh Krishna, why are you so impatient and do not let me time to open the door? Wait, be patient. I will open the door after a little while. Why are you so impatient? పతి నిద్దుర పోవలేదు మది సంధియ ముందు మేము. Husband has not gone to sleep. Maybe he will begin to doubt me, so I will wait. ఈ విధమైనటువంటి దీంతో తాను బాధపడుతూ వచ్చింది. కానీ కృష్ణుడు కొడుతున్నాడు. With such confusion, she was in trouble, but Krishna was knocking at the door. ఇక్కడ గోపికకు రెండు విధములైన భావం కలిగింది. ఒకవైపున భగవంతుడు, ఒకవైపున దేహభర్త. ఇతను విశ్వనాథుడు, అతను దేహనాథుడు. దేహనాథుడు గొప్పన, విశ్వనాథుడు గొప్పన అనుకుంది. మనసును పూర్తి దృఢం చేసుకుంది. తలుపు తీసింది. Here, Gopika is troubled with two contradictory thoughts. On one side, there is the Lord of the universe. On the other side, there is the Lord of the human body. Who is greater? She decided and she opened the door. తలుపు తీసిన తక్షణమే కృష్ణుడు వచ్చాడు. As soon as the door was opened, Krishna entered. తిరిగి వెనుకకు చూసిన తక్షణమే పడక పైన పరుండినటువంటిది కూడా కృష్ణుడే. When she turned behind, she found that the one sleeping on her bed is also Krishna. భక్త వేషమును ధరించి కృష్ణుడే వచ్చి తిరిగి తానే ఈ గోపిక యొక్క హృదయాన్ని పరీక్షించడం కోసమని తిరిగి కృష్ణుడు స్వయంగా వచ్చాడు. Krishna, who came in the form of her husband, again also came as Krishna, merely to అనగా ఇక్కడ కూడాను ద్వైతము అనేటువంటి భావంతో వస్తున్నారు గోపికలు. Here also the Gopikas exhibit a dual mind. ఎక్కడ ఈ ద్వైతము కనబడుతుందో అక్కడనే అజ్ఞానం ప్రారంభమవుతుంది. Wherever there is such a duality, there is ignorance. అజ్ఞానం ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో దుఃఖం అక్కడ ప్రవేశిస్తుంది. Where there is ignorance, there is sorrow. ఈ దుఃఖమునకు కారణం ఏమిటి? అజ్ఞానం. What is the reason for this sorrow? It is ignorance. ఈ అజ్ఞానమునకు కారణం ఏమిటి? ద్వైతము. What is the reason for ignorance? It is the ఈ duality. ద్వైతమునకు కారణం ఏమిటి? బుద్ధి యొక్క పరస్పర విభాగము. What is the reason for this duality? It is your own mind going in two different ways. ఈ పరస్పర విభాగమునకు కారణం ఏమిటి? What is the reason for this different attitude of yours? రాగద్వేషముల యొక్క గుర్తు. The likes and the dislikes. రాగద్వేషములకు కారణం ఏమిటి? What is the reason for likes and dislikes? కర్మనే కారణము. The work we do is కర్మకు కారణం ఏమిటి? జన్మమే కారణం. What's the reason for the work that we do? ఈ జన్మ వల్లనే దుఃఖం మనకు లభిస్తుందా? For this birth comes our sorrow. కనుకనే ఈ ద్వైతంతో ఉండినటువంటి యొక్క అనురాగమైనటువంటి యొక్క దీనిలో ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క భక్తి కూడాను ఆ విధమైనటువంటి సంకీర్తన కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ద్వైతంతో కూడినటువంటిదని దానిని కూడా అంత పవిత్రంగా భావించుకోలేదు. This Anuraga Bhakti, for which the Gopikas Bhakti is an example, since it is filled with a dual feeling and a duality, that too is not the right. ఇంకా మధుర భక్తి. The next one is Madhura Bhakti. ఇది అందరికీ లభించేటువంటిది కాదు. This is not easily attainable by everyone. ఇది ఒక్క రాధకు మాత్రమే అర్హత కలిగినటువంటిది. Radha is the only person who కృష్ణ అనేటప్పటికి తన దేహమునే తాను మర్చిపోయేటువంటిది. the moment Krishna's name is uttered, she used to forget herself. కాన ఈ 6 విధములైనటువంటి యొక్క సంకీర్తనల యందు కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క ద్వైత భావములే ఉంటున్నాయి కనుక ఇవి కూడా అంత సార్థకమైనటువంటి యొక్క సంకీర్తనలు కావని చెప్పారు. Since in all these 6 types of Sankirtan, there are some kinds of duality everywhere, they are not the right type of Sankirtan. కనుకనే
ఇంకా నాలుగవదైనటువంటిది నామ సంకీర్తన. We now come to Nama Sankirtan, Sankirtan of the name. ఈ నామ సంకీర్తననే సాయి సర్వత్రా కూడా స్థాపిస్తూ వస్తున్నాడు. It is this Nama Sankirtan Sai has been establishing everywhere. నామ సంకీర్తన సర్వ మానవులకు కూడాను, సర్వత్రా కూడాను, సర్వకాలముల యందు కూడాను మనసునకు హాయి, జగత్తునకు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క శాంతిని చేకూర్చేటువంటిది. This Nama Sankirtan to all people at all times and at all places can give sacredness and ఈ నామ సంకీర్తన కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. there is nothing which can be greater than this Nama Sankirtan. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈ నామం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Divyatma Swarupas, from where has this name come? దీనికి కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క వేద ప్రమాణములు ఉంటున్నవి. For this there is an authority from the Vedas. ప్రాచేతనుడు అనేటువంటి వాడు ఈశ్వరత్వంతో కూడి 100 కోట్ల ఆత్మారామాయణ శ్లోకములు రాశాడు. Prachetana, with divinity in him, he wrote 100 crores of verses of Atma Ramayana. ఈ 100 కోట్ల రామాయణం కొను ముల్లోక వాసులకు సమంగా పంచిపెట్టమన్నాడు. He said these 100 crores of verses of Atma Ramayana should be distributed equally between the inhabitants of the 3 worlds. ఈ విధంగా సమంగా పంచేటప్పటికి 33 కోట్ల 33 లక్షల 33,333 శ్లోకములు పంచాడు. When he distributed equally in this manner, each one of the worlds got 33 crores, 33 lakhs, 33,333 verses. పంచేటప్పటికి ఒక్క శ్లోకం మిగిలి ఉంది. There was a remainder of 1 verse. ఈ ఒక శ్లోకమును కూడా అక్షరములు వేరు చేస్తూ వచ్చాడు. He began separating the letters in this verse. ఈ లెటర్స్ లోపల 32 అక్షరములు తేలినాయి. Out of this came 32 letters. ఈ 32 అక్షరంలో 10 అక్షరములు ఒక్కొక్క లోకములకు పంచాడు. From these 32 letters, 10 letters to each of the world have been distributed. ఇంకా 2 అక్షరములు మాత్రమే నిలిచింది. 2 letters remain. ఆ 2 అక్షరములే ప్రేమ. అదే 2 అక్షరములు. Those 2 letters are prema. 2 letters. ఈ ప్రేమ అనేటువంటి 2 అక్షరములు ముల్లోక వాసులకు సమంగా నిలిచిపోయింది. These 2 letters of prema have been distributed and remained ఆ equally. ప్రేమనే దైవము. That prema is God. దాని వలనని ఆ ప్రేమ తత్వమే ఒక పరమాత్మ తత్వము. That aspect of love is God's aspect. ఆ ప్రేమ అనే 2 అక్షరములే రామ అనేటువంటి 2 అక్షరంగా తయారైంది. The same 2 letters became Rama, the 2 letters. ఆ రామ అనే 2 అక్షరములే హరి అనేటువంటి 2 అక్షరములుగా అయింది. The same 2 letters became Hari. ఆ 2 అక్షరములే హర అనేది. The same letters became Hara. ఈ విధంగా ఒక్కటికొక్కటికి అన్ని కూడా చేరి 2 అక్షరములుగా కృష్ణ, రామ, సాయి, బాబా అన్ని 2 అక్షరములుగా తయారైపోయినాయి. In the same manner, all of them became 2 letters, Rama, Krishna, Hari, Hara, Sai, Baba. ఏ అక్షరమును మనం స్మరించినప్పటికీ ప్రేమ, ఈ ప్రేమనే ప్రధానము. లవ్ ఈజ్ గాడ్. దానిని మనం ప్రధానంగా తీసుకోవాలి. Whatever letters we may use, we should take love, prema as important. Love is God. ఈ ప్రేమతోనే మన హృదయాన్ని పెంచుకోవాలి. It is with this love that we should expand our heart. ఈ ప్రేమతోనే మన యొక్క భావాలంతా కూడా అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. With this love we should promote the thoughts. ఈ ప్రేమ చేతనే మన పనులన్నీ మనం చేయాలి. With such love we should do all. ప్రేమ చేతనే పలకాలి. With love we should utter our words. ఈ విధమైన ప్రేమతో కూడినటువంటి నామమే ఈ సంకీర్తన నామము అని కూడా సార్థకమైంది. The name which is full of love in this manner has become Sankirtana. దీనికి నామా అని 2 అక్షరములు. There are again 2 letters, Nama. నామ అనేటువంటి దాంట్లో సంఖ్యాశాస్త్రం ఒకటి నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Nama, one can look into this with this science of numerology, of numbers. నా ఆ మా 3 చేరితేనే నామా అయింది. Na, A, Ma becomes Nama. నా 0, A is 2. మా 5, Ma is 5. 0 + 2 + 5 = 7. 0 + 2 + 5 = 7. కనుకనే ఈ 7 స్వరములతో కూడినటువంటిది సప్త స్వరముల యొక్క స్వరూపమే నామా. These 7 swaras, the 7 tunes, the form of these 7 tunes is Nama. శృతి, లయ, రాగ, తాళ, భావ, ప్రేమ, సన్నిహిత ఈ అన్ని విధములైనటువంటి దీంతో చేరిపోయినటువంటిది.
This is consisting of all the seven, Shruti, Laya, Raga, Tala, Prema, Bhava. కనుకనే దీనినే సప్త స్వరములు అన్నారు. This has also been called the Sapta Swara, the seven. దీనినే సప్త లోకములు అన్నారు. Also been called seven worlds. సప్త ఋషులు అన్నారు. Seven rishis. సప్త దినములు, సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, ఇవంతా సప్త దినములు. 7 days from Sunday, Monday, Tuesday onwards. ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవటం వల్లనే దీనికే సప్తాహము అని కూడా మరొక పేరు వచ్చేసేసింది. Because of the same significance, it has also been called Saptaha. కనుక మనం ఈనాడు చేస్తున్నటువంటి సంకీర్తనం అనేటువంటిది శృతి, లయ, రాగ, తాళ, భావ, సన్నిహితమైనటువంటి ఒక తత్వంతో మనం కూడి ఉంటుండాలి. So, the kind of Sankirtan which we do today should be accompanied by these rasas, Shruti. అంతేకాని కేవలం ఏదో పాడుతున్నామంటే ఒక పాడటం కాదు, అది భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు. But if you think you are just singing, it is not singing. God will not accept just నీ హృదయము నుండి కూడా రావాలి ఆ యొక్క స్వరము. that swara should come from the depth of your heart. నీ భావములో పొర్లాలి. That thought should be full. ప్రేమలో మునగాలి. It should be dipped into prayer. తన్మయత్తుడు కావాలి. You should forget your. ఇదే తపస్సు. This is called tapas. ఈ విధమైనటువంటి సంకీర్తన తనను తాను తరింపచేయటమే కాకుండా విశ్వమును కూడా తరింపచేస్తుంది. Such Sankirtan will liberate not only the individual but the entire community. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఏ జపము, ఏ ధ్యానము, ఏ యోగము, ఏ యజ్ఞము, ఏ మెడిటేషను ఏది చేయటానికి మనకు శక్తి లేకపోయినా నామ సంకీర్తన, తామరుని మొదలుకొని పరమహంస వరకు కూడాను నామ సంకీర్తన చాలా సార్థకమైనటువంటిది. Prema Swarupas, even if you are unable to do any japa or dhyana or yajna or meditation, this kind of nama sankirtana can be done by everyone from an humble person to a paramahamsa. నీ హృదయపూర్వకంగా ప్రేమతో ఒక్కతూరి కంఠమెత్తి సమ్యక్ కీర్తనం, నీవు భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా ఒక్కతూరి నీవు ఆనందంగా భగవంతుని పిలుచు, ఆర్తుడై ప్రార్థన చేయి. With love from the depth of your heart, raise your voice and once without fear, loudly. ఇతరుల కోసం నీవు భయపడనక్కర్లేదు. You should not be afraid of others. ఒకరితో భయపడితే వారు మనల్ని తరింపజేయరు. If you are afraid of others, they are not going to give you liberation. ఏ కష్టములకు, ఏ నష్టములకు ఇతరులు మనం ఆదుకోరు. No one will come to our help when there is any trouble. ఒక్క దైవమే నిన్ను ఆదుకునేటువంటి వాడు. God is the only one who will come to you. ఈనాడు చెప్పి నిన్ను చెడపగలరే కానీ రేపటి దినం ఉద్ధారం చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ కూడా కనిపించడం లేదు. Individuals can only ruin you, but they can never help you at any. స్వార్థము సర్వత్రా స్వార్థమైనటువంటిది నిండి ఉంటున్నది. Selfishness, everywhere selfishness is filled. ఈ స్వార్థము అనేటువంటిది కొంతవరకు మించిపోయేటప్పటికి అహంకారం బయలుదేరుతుంది. When this selfishness exceeds limits, it becomes ego. అహంకార స్వార్థములు రెండు కూడా సమ్మిళితమయ్యేటప్పటికే ఒక విధమైనటువంటి తమోగుణం బయలుదేరుతుంది. When the ego and selfishness come together, one gets tamoguna in abundance. ఈ తమోగుణము లోభి యొక్క లక్షణము. This tamoguna is a symptom of the man with greed. కనుకని మనం ఈ విధమైనటువంటి దుర్గుణములకు మనం దూరం కాయేటువంటి నిమిత్తమై ప్రేమను పెంచుకోండి, సమత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించుకోండి. In order that we may become distant from such bad qualities, promote prema and love in you. ఎవరే విధముగా పోయినప్పటికీ నీ హృదయాన్ని నిర్మలంగా పెట్టుకో. Irrespective of what others may say and what paths others may take, నిస్వార్థమైనటువంటి దీంతో భగవంతుని ప్రార్థించు. you pray to God in a selfless. నీ విశ్వాసము నీది. Your faith is yours. విశ్వాసమునకు నో రీజన్, నో సీజన్. There is no reason and season for your faith. నీ యొక్క రీజన్ కు అతీతమైనటువంటిది విశ్వాసము. Your belief is above your reasoning. నీవు పరులకు బానిస కాకూడదు. You should not become a slave to others. నీవు అనుకరణ అనేటువంటి దాన్ని అనుసరించకూడదు. You should not follow others. నీ హృదయము, నీ ఆత్మను నీవు అనుసరించు. You follow your heart and your atma. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య, నీ బలము, నీ ఆత్మశక్తి, నీ విశ్వాసమే నిన్ను తరింపచేస్తుంది. Your strength and your confidence in your own self, that will give you liberation. కనుకని మన విశ్వాసమును పెంచుకొని మన పవిత్రమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులను అభివృద్ధి గావించుకొని సార్థకం నుండి జగత్తునకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం తయారు కావాలని ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Promoting your faith, promoting your devotion and belief, I am hoping that you will become citizens and transform yourself as people who are useful to the society and to the world.
भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, जप ज्ञान बिना संयोग नहीं, जप ज्ञान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, धर्म बिना सत्कर्म नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हर नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना 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 शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।